السلام علیکم فرینڈس، امید ہے آپ سب خیریت سے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈینگی کی کچھ حوالے سے بات کریں کہ ڈینگی کتنا دنیا میں پھیل چکا ہے اور کیا واقعی اس کا علاج ہو رہا ہے۔ جی بالکل علاج ہو رہا ہے۔ تو آج کی اسی ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ انشاءاللہ جانیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ ڈینگی بخار بظاہر تو ایک معمولی سا مگر سنگین بخار ہوتا جو چند ہی روز میں خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا اور موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ڈینگی کا نشانہ عام طور پر ایسے افراد زیادہ بنتے ہیں جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ ڈینگی ایک مخصوص مادہ مچھر ایڈیس ایجنٹائڈ کے کاٹنے سے ہوتا ہے اور پلیٹلیٹس میں کمی باعث بنتا ہے، اور پلیٹلیٹس کی کمی جان لیوا ہے۔ پاکستان میں ایک بار پھر ڈینگی بخار نے سر اٹھا لیا ہے۔ ملک بھر میں اب تک ڈینگی کے سینکڑوں کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن کی تعداد اور زیادہ تر پنجاب میں پائی جا رہی ہے۔ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے ملک بھر کے عوام کا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ڈینگی بخار کی 4 اقسام ہیں۔ اگر پلیٹلیٹس کی جسم میں کمی ہو تو برین ہیمریج یعنی دماغ میں نس کے پھٹنے یا خون کے رسنے کا عمل شروع ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ لیکن مریض میں 4 اقسام میں سے ایک ہی کی علامت ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کی ظاہر ہوتے ہی فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا مرض کی شدت میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈینگی کی ابتدائی علامات میں تیز بخار، جسم میں شدید درد اور کمزور کا احساس، ٹانگوں اور جوڑوں میں درد، سر درد، منہ کا ذائقہ تبدیل ہونا، چہرے کا رنگ سرخ ہو جانا یا پھر جسم کے بعد اعصابی کا گلابی بڑھ جانا اور سردی لگنا شامل ہے۔ اس میں مریض کے جوڑوں اور پٹھوں کا درد اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ اس سے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اس لیے اس کو باریک بون فیور بھی کہا جاتا ہے۔ پلیٹلیٹس چھوٹی چھوٹی ایسی پلیٹس ہیں جو کسی بھی جگہ جہاں خون کا اخراج ہو اس مقام پر پہنچ کر وہاں باندھ دیتے ہیں۔ خون کا یہ اخراج اندرونی بھی ہو سکتا ہے اور بیرونی بھی۔ عموماً طور پر ایک شخص میں پلیٹلیٹس کی تعداد 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ فی مائکرو لیٹر بلڈ ہوتی ہے۔ موسمی بخار میں یہ کم ہو کر 90,000 سے 1 لاکھ ہو سکتی ہے، جبکہ ڈینگی وائرس کی صورت میں پلیٹلیٹس کافی زیادہ کم ہو کر تقریباً 20,000 یا اس سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ پلیٹلیٹس کی غیر موجودگی میں خون دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور اس میں غیر معمولی دباؤ کا سبب بنے گا۔ اس سے کئی پیچیدگیاں جنم لے سکتی ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ اگر پلیٹلیٹس کی جسم میں کمی ہو تو برین ہیمریج یعنی دماغ میں نس کے پھٹنے یا خون کے رسنے کا عمل شروع ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحت مند جسم میں پلیٹلیٹس کی تعداد 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک ہوتی ہے۔ یہ انسان کی بون میرو یعنی ہڈی کے گودے کے اندر ضرورت کے مطابق قدرتی طور پر بنتے رہتے ہیں۔ جسم میں ان کی زیادتی اور کمی دونوں صورتیں عموماً کسی بھی بیماری کی علامت ہوتی ہے جس میں پلیٹلیٹس کی کمی کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں انفیکشن، گردوں کی بیماری، کئی ادویات کے اثرات یا جسم کے مدافعاتی نظام میں خرابی اور اب ڈینگی بخار بھی شامل ہے۔ آٹو امیون سسٹم کی وجہ سے بھی پلیٹلیٹس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم اپنے ہی مدافعاتی نظام کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ادویات کی مدد سے پلیٹلیٹس کو اپنا کام کرنے سے روکا جاتا ہے تاکہ وہ کلاٹ یا خون کا لوتھڑا نہ بن پائے۔ پانی جمع نہ ہونے دیں۔ اپنے گھر کے قریب پانی جمع نہ ہونے دیں۔ صفائی کا بالکل خاص خیال رکھیں۔ مچھر مار سپرے کا استعمال یقینی بنائیں۔ نیاز بو اور لیمن گراس ہر مل کا سبز پودا کمرے میں رکھا جائے تو پھر مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق ڈینگی سے ہونے والی اموات دنیا بھر میں ہونے والی اموات کا 4% ہے اور احتیاط کے ذریعے ہی اس مرض سے بچنا ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ WHO کی جانب سے احتیاطی تدابیر سے متعلق جاری کی گئی رپورٹس کے مطابق ڈینگی کے مچھر صاف پانی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت زیادہ نمودار ہوتے ہیں۔ لہذا گھر میں کھانے پینے کی تمام اشیاء حتیٰ کہ گھروں میں موجود پینے کے پانی کے برتن بھی ڈھانپ کر رکھیں۔ ڈینگی مچھر کے حملے سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس کی افزائش نسل کو روکا جائے، اس لیے ضروری ہے کہ گھروں میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ آس پاس موجود
मौजूद घड़ों को मुकम्मल तौर पर पाट दिया जाए ताकि इनमें पानी जमा न हो। घरों में इस्तेमाल होने वाली टैंकों को अच्छी तरह साफ किया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि पानी स्टोर करने वाले बर्तन सुबह शाम साफ किए जाएं। इसके अलावा गमलों में पानी जमा न होने दें। पौधों पर मच्छर मार स्प्रे करें। जड़ी बूटी हरमल की धुनी देने से हर किस्म के कीड़े मकोड़े, मच्छर, लाल बेग और छिपकली वगैरह खत्म हो जाते हैं। जो डेंगू मच्छर जो फैलते हैं वो भी खत्म हो जाता है। अलावा अगर हरमल का सब्ज पौधा कमरे में रखा जाए तो फिर भी मच्छर कमरे में दाखिल नहीं होते। अगर जिस्म के खुले हिस्सों पर कड़ाव तेल लगाया जाए तो मच्छर काटने से पहले ही मर जाता है। इसके अलावा जिस्म के खुले हिस्सों पर मॉस्किटो लेशन वगैरह लगाना भी ठीक रहता है। तबी बहरीन डेंगू से मुतासिर मरीजों के लिए सुबह शाम पपीते के पत्तों का जूस पीना बेहद मुफीद करार देते हैं। इनका ये भी कहना है कि नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर दिन में 3 बार पीने से भी डेंगू बुखार पर काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी का कोई वाज़ेह इलाज मौजूद नहीं, लिहाजा डॉक्टर इलामात को कम करने के लिए अद्वियात तजावीज़ करते हैं। मामूली इलामात की सूरत में महज पेन किलर्स भी कार आमद साबित होते हैं। इस बीमारी की सूरत में एस्पिरिन कतईन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे खून बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कुव्वत मदाफत के लिए शहद का 1 चम्मच नीम गर्म पानी में डालकर पिएं। रोगन तलख तारा मेरा का तेल अगर जिस्म के खुले हिस्सों पर लगाया जाए तो मच्छर काटने से भी पहले ही मर जाता है। सेब या नाशपाती और अनार के जूस में चंद कतरे लीमू डालकर पीने से डेंगू बुखार कम हो जाता है। पपीते के पत्तों का कब्बा भी मदाफत को बढ़ाता है। डेंगू से मुतासिर होने वाले प्लेटलेट्स को बनाने में मावन साबित होता है। घरों में नियाज, बो और लेमन ग्रास की पौधे गमले में लगाकर रखें। इनकी खुशबू से भी मच्छर भाग जाते हैं। जैसे कि दोस्तों ने आपने बहुत सारे अच्छे डेंगू के हवाले से बहुत सारे डेंगू बुखार, प्लेटलेट्स की कमी के इलाज और एहतियाती तदबीर आप इख्तियार करके आप अपने आप को एक सेहतमंद जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होना जरूरी है। तो इसकी वजह क्या है मेरे दोस्तों कि आप डेंगू बुखार से कैसे निजात पा सकते हैं, आप डेंगू बुखार से कैसे निजात पा सकते हैं, डेंगू बुखार से कैसे बच सकते हैं। और डेंगू का काटने का वक्त आपको बताया है। तलु आफ्ताब से और गरूब आफ्ताब के वक्त ज्यादा नमूदार होते हैं, लिहाजा अपने घरों के करीब, अपने गमलों में, अपने घर के बाहर अगर थोड़ा सा भी पानी खड़ा उसके ऊपर झाड़ू लगाएं और उसको छिड़का दें, मतलब खत्म कर दें ताकि खुश्क हो जाए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कि मच्छर अपने अंडे ना दे सके ताकि बच्चे पैदा ना हो, इससे आगे इसकी नस्ल पैदा ना हो। तारा मेरा का तेल इस्तेमाल करें, पपीते का कब्बा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जो ये डेंगू वाला प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगा। डेंगू जो होगा इंशाल्लाह वो आपके करीब भी नहीं आएगा। लेकिन क्या एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी पड़ेगी। गमलों में अगर पानी खड़ा है तो मामूली सा पानी दें ताकि वो सिर्फ अकेले जो मिट्टी जो होती है वो थोड़ी सी गिली हो जाए बस, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा पानी चढ़ाए नहीं। और अगर आपके घरों में अगर कोई बर्तन वगैरह जिसमें अगर आप पानी स्टोर करते हैं, ठीक है, अगर मुसलसल स्टोर करते हैं तो मैं आपसे एक रिकमेंड करूंगा कि आप उनको अच्छी तरह साफ कर लिया करें और डेली बेस पर आपने उनको स्टोर करना है, पानी स्टोर करना है तो डेली बेस पर उनको साफ करना जरूरी है। अगर आपकी जो टैंकियां होती हैं जिनके अंदर पानी स्टोर किया जाता है ताकि वॉशरूम के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको भी साफ सुथरा रखें। और अपने आप को, अगर आप रात को सोते वक्त टी शर्ट इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको एक रिकमेंड करता हूं कि आप टी शर्ट इस्तेमाल नहीं करनी। अगर करनी है तो फिर फुल बाजू वाली इस्तेमाल करें, अगर नहीं करनी तो फिर आप तारा मेरा का एक जो तेल होता है वो आप इस्तेमाल करें, जिससे मच्छर आने से पहले जब उसको सूंघेगा, आपको काटने का जब काटेगा तो उससे पहले अगर आपके जिस्म पर तेल लगा होगा तो इंशाल्लाह वो फौरन ही फोत हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।